happiness of the people, and in some cases, the government in some respect responsible. The government must take drastic measures to eradicate dowry, otherwise it can't be. Yes, আর লিখি নাই স্যার, এই দুইটাই লিখছি আমি, তো সময় পাই না, আজকে বাড়িতে ছিলাম। কাটতে লিখছেন? আর কেউ করছেন? জি বলেন। যে একটা বলতে পারবো, ডাউরিটা একটু যদি ঘুরায় বলি কিভাবে। Dowry is the activity taken place of the time of marriage when the bride family transfer wealth of the groom's family, cash, movable properties and unmovable properties. This is called dowry. এটা বলা যায় ভাবে? মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে পরের ফ্যামিলি যে কনের কাছ থেকে যে সম্পদ স্থানান্তর করে, সেটা ক্যাশ হতে পারে, আনমুভেবল হতে পারে। দিস ইজ কল্ড ডাউরি। দেন সেটা সমাজের লিভিং প্র্যাকটিস বা সমাজের কালচার সবই ঠিক আছে। ডাউরিটা হলো একটা ক্যাশ অর ওয়েলথ ট্রান্সফার ইন দিস প্লেস ম্যারিজ ওয়েন দ্য ম্যারিজ, মানে যেখানে মানে বিবাহ সংঘটিত হয় ওইখানে যে ডাউরিটা, তো ওইখানেই ঘটনাটা ঘটে। সোশ্যাল ইভেন্টস বা কার্ডস বা ব্যাড প্র্যাকটিস, ওকে, বাট ডাউরিটা ইজ দ্য is ঠিক আছে? কি বলতেছেন? বাংলা ইংলিশ সব মিক্স করে একভাবে বলেন। মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ডাউরিটা কি, ডাউরিটা আর বাবা তো ইংলিশে বলেন, একটা ওয়ার্ড বাংলা, একটা ওয়ার্ড ইংলিশ। না, ওইটা হলো আবার বাংলা বলতেছিলাম। ডাউরি ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি taken place of the time of marriage when the bride's family transfer wealth to the groom's family. This is movable properties or unmovable properties. This is called dowry. Then it is our social details practice বা custom. আর কেউ লিখছেন? What is the main reasons of dowry? আর কেউ লিখছেন? স্যার লিখছি আমি। হ্যাঁ বলেন। What is dowry? Dowry is a social disease. It was introduced to show love and care and support the newly married couple. But now this system has lost its true intention. Now it has become a big social problem and threat to society. The word dowry can actually mean payment such as money, jewelry, furniture paid by the bride family to the groom family in marriage time. What is the reason of dowry? Poverty is the main reason of dowry. Most of the people in Bangladesh are very poor. They reduce their poverty to take dowry. Illiteracy is the big reason of dowry system because
Most of the people are unaware of effect of dowry, so we should give importance to women education. Narrow mentality behind the dowry, negative attitude towards women, lack of family education in the family is the cause of dowry. Lack of family decision in family because Bangladeshi families are ruled by father. Women are less independent than men. Most of the women are housewives and they are depend on men. Most of time people think that giving dowry in a marriage elevating more status in society and women spend good life in her husband's house. If dowry paid if dowry paid dependence on husband and living on their income and so on are the main cause of dowry. Who take dowry and who are the victim of it. Dowry is a social devil. Every day, some women are being victimized by dowry. In a importance, in a patriarchal patriarchal society, men always take dowry. When bride family cannot give dowry, then the bride has endured a lot of torture due to dowry, murder, suicide, physical torture, mental torture are increasing day by day. Usually, girls are the victim of this type of torture. How does it affect the whole society? Dowry is a primordial action. Its effect in both cities and villages, middle and lower class of people in Bangladesh. Dowry creates discrimination, men and women and bridegroom and their families. It has major impacts on women, including domestic violence and murder. Although there are strict laws against dowry, this practice is ongoing. I করতে পারি নাই what is our reaction এটা করতে পারি না sorry how can this vice be eliminated এটা করতে পারি না একটা what is our reaction as a conscious citizen I greatly oppose this system. I think it should be eliminated as soon as possible. The dowry demanding, receiving, and paying is paying is legally a crime. It is a cheap and dirty practice. We should eliminate this curse in our society. শেষ তাই ওকে, কিভাবে লিখছেন এটা? এটা কিছু নিজে থেকে লিখছি আর কিছু কিছু আর কি হেল্প নিচ্ছি সে থেকে নেট থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এরকম প্র্যাকটিস করতে হবে। বাট আপনি যেটা লিখবেন যেখান থেকেই নেন না কেন বুঝতে হবে যে এই যে সেন্টেন্সটা আমি নিচ্ছি ঠিক কি লেখা এখানে, ওর বাংলা আমি অর্থটা কি। কিছু কিছু চেঞ্জ করে নিয়েছি। হ্যাঁ মানে আপনি যেটা লিখছেন সেটা আপনি নিজে বুঝতে পারছেন তো অর্থগুলো সবকিছু? জি স্যার। তাহলে হচ্ছে, অর্থ বুঝতে হবে, ঠিক আছে? আর কেউ লিখছেন? করছেন কেউ এটা? হ্যাঁ বলেন, একটু আর্লি বলেন। Dowry means demanding money or properties from the value of bride. It is a common practice in our country. It is increasing day by day. It creates many problems too. Everybody knows that is a serious problem, but none come forward to solve it. Sometimes we find dowry related news in the newspaper. Dowry is a curse. The illegal and guilty people are responsible for this problem.
have created Creates. problem for they have created Hmm. yes, Hmm. they have created this problem for this for their interest. At present, without dowry, we cannot think the ceremony. Dowry is not a threat to the person who are rich, but it is a serious problem of the person who are unable to pay dowry cannot marry of their daughter. Without paying dowry, it is impossible to marry of their daughter. So they had to sell their land or properties for their child marriage. They agree to fulfill their demand of dowry, but in most cases they fail to pay dowry. As a result, marriage can be dismissed. The guardian somehow শোনা যাচ্ছে না, কথা কেটে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কের সমস্যা মনে হয়। একটু মিউট রাখেন তো দেখি। আর কেউ কি লিখছেন? who are the victims of this? আর কেউ লিখছেন? জি ভাইয়া। হ্যাঁ বলেন তো সঞ্জিতা। What is dowry? Dowry is a social curse. It is practice educated and uneducated family. It is dowry. Dowry is it is spirit of our society. Of our societies, it is also called social fashion. Dowry system. Dowry system is bridegroom business for dowry system is bridegroom business for bride. মানে কি? মানে কি বাংলায় বলেন, কি বলছেন? সেন্টেন্সটা কি বলতে চাচ্ছেন? বলেন। মানে এটা একটা ব্যবসা। ভালোভাবে বলেন, আমি বলে দিচ্ছি ইংলিশ। মানে ডাউরি সিস্টেম হচ্ছে মেয়েদের থেকে মানে টাকা পয়সা স্বর্ণ গয়না ছেলেরা কিভাবে নিবে সেটা একটা মানে ব্যবসা পদ্ধতি আর কি। So you can say that dowry system is a business that how can bridegrooms take money from bride house. Okay, dowry system is a business that how can bridegrooms take money from bride homes. তারপর and our Islam is withdraws for her for dowry system. is হয় না, just withdraws. Bride bridegroom and bride parents. আচ্ছা মিউট রাখেন। শোনেন, আপনি ক্লাস করতেছেন, আমি অনেকবার ইয়ে করতে পারিনি। এই যাদের আপনার কালকে কি বার? সোমবার। আজকে কি বার? মঙ্গলবার। তো কাল মঙ্গলবার তোমার ব্যাচ অফ থাকে তাই না? মঙ্গলবার কালকে তো অফ। আগামীকাল মঙ্গলবার। তো কালকে আমি আপনাদের ক্লাস নিব যাদের টেন্সের সমস্যা এবং মডেল ভার্বের সমস্যা। কথা বুঝছেন?
এবং যাদের প্যাসিভের সমস্যা, এই কেবল এই যে সানজিদা বলতেছে, ভুল বলতেছে প্রতিটা সেন্টেন্স, ইজ বলতেছে সব জায়গায়। এগুলো হয় না। কোথায় ইজের ব্যবহার হয়, কোথায় এম এর ব্যবহার হয়, কোথায় হয় না, কোথায় শুধু মেইন ভার্বের ব্যবহার হয়, কোথায় অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ডিটেলসে আগামীকাল আলোচনা করব এই টাইমে রাত 10টায়। কথা বুঝতে পারছেন? তো যাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে সমস্যা আছে জয়েন করবেন, স্যার দেখবেন। বলেন। স্যার আমি সেদিন হোমওয়ার্কটা করতে পারিনি, দেন গতকালের ক্লাসটা আমি করতে পারিনি। আমি দুইটা হোমওয়ার্ক একসাথে দিতে চাচ্ছি আর কি, তো আমি কি দিতে পারবো? হ্যাঁ বলেন, কি লিখছেন বলেন। তো না দিব, আগামীকাল দিব, আচ্ছা সেটা বলছি। ঠিক আছে, আগামীকাল হবে না, তার স্যার পরের দিন। আগামীকাল কয়টায় ক্লাস হবে? 9টায় নাকি না 10টায়? 10টায় করবেন, ঠিক আছে। এই যে বিষয়গুলোর কথা আমি আচ্ছা বলছি, যে দেখেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ভিত্তিটা হচ্ছে তিনটা ভার্ব, ডু ভার্ব, বি ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্ব। এই তিনটা ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে এই ল্যাঙ্গুয়েজটার ফাউন্ডেশন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে তিনটা ভার্বের ব্যবহার হয়, বাট বিভিন্ন ওয়েতে হয়। কখনো অক্সিলারি ভার্ব, কখনো মেইন ভার্ব, বিভিন্ন অর্থে হয়। এবং কখন এই ভার্বগুলোর ব্যবহার করতে হয়, আবার কখন মেইন ভার্বের ব্যবহার করতে হয়, টেন্সে এরা কখন কোনটা কিভাবে আসে, অর্থ কেমন হয়, এই বিষয়গুলো ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে হবে। কথা বুঝছেন? তো যাদের এটা নিয়ে সমস্যা আছে আমি দেখাই দিবানি আগামীকাল, ঠিক আছে, রাত 10টায়। আর যাদের আচ্ছা সমস্যা স্যার। নেই তাদের দরকার নেই। হুম, বুঝি নাই, জোরে বলেন। কিছুই শোনা যায় না। তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। আচ্ছা, এটা কি আর কেউ লিখছেন এই ডাউরি সিস্টেমটা? আর কেউ কি লিখছেন? তো দেখেন তাহলে, এখানে দেখেন, আজকে আমরা এইটা পড়বো, ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন, অর্থ বুঝবেন, তারপর একটা স্টোরি করব। তো এটা দেখেন, এটা টপিকটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে কি? হুম, আত্মনির্ভরশীল। আচ্ছা, আত্মনির্ভরশীল। তো what is self employment? How can a person be self employed? Does self employment alleviate poverty and misery? So we have to see here. Self employment is the best employment that makes a man individually strong. বলছে যে আত্মনির্ভরশীলতাই হচ্ছে সব থেকে বড় চাকরি বা কর্মযোগ্য, যেটা একটা মানুষকে ইন্ডিভিজুয়ালি মানে স্বকীয়ভাবে, স্বতন্ত্রভাবে শক্ত করে তোলে, স্ট্রং করে তোলে। ইট রেফার্স টু, এটার অর্থ হচ্ছে, বা রেফার্স মানে নির্দেশ করা, এটা নির্দেশ করে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের সেন্টেন্স, রিফায়ারের সঙ্গে একটা এস আছে সাবজেক্ট ইট থাকার কারণে। It refers to not working for an employer but finding work for oneself or having one's own business. বলছে যে এটা নির্দেশ করে যে কোনো, কি বলা যায়, এমপ্লয়েড হিসেবে কাজ করা না, মানে কোনো কর্মী হিসেবে কাজ করা না কোনো প্রতিষ্ঠানে, কিন্তু এমন কোনো কাজ খুঁজে বের করা, বাট ফাইন্ডিং আ ওয়ার্ক নিজের জন্য, অর হ্যাভিং ওয়ানস ওন বিজনেস, অথবা হ্যাভিং মানে থাকা, থাকা নিজের একটা বিজনেস বা ব্যবসা থাকা, অন্যের অধীনে কাজ না করা, সেইটাই হচ্ছে কি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। দ্যাট ইজ when a man or woman himself or herself arranges a source of work is called self employment, যেটা হচ্ছে যখন একটা মানুষ তার নিজের জন্য নিজের একটা কাজের সোর্স বের করে, উপায় বের করে, অ্যারেঞ্জ করে, সেটাই হচ্ছে মূলত সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। দেয়ার আর মেনি ওয়ে টু বি সেলফ এমপ্লয়েড ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে অনেক উপায় আছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার, সাস অ্যাজ মানে কি, যেমন she or he may be মানে হতে পারে, a mechanic, driver, painter, fish cultivator, poultry farmer, etc. There are many youth training centers across Bangladesh. বাংলাদেশে অনেক যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে,
আনএমপ্লয়েড ইয়ং পিপল, বেকার যে যুবক ছেলেরা, ক্যান টেক ট্রেনিং ফ্রম দিস ইনস্টিটিউশন, তারা এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং নিতে পারে টু বি সেলফ এমপ্লয়েড, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বা হতে। টু বি, বি মানে হওয়া, টু বি হতে। দে ক্যান গেট মডাল ভার্বের ব্যবহার, তারা পেতে পারে ট্রেনিং ফ্রম গভর্নমেন্ট রান ইউর ট্রেনিং সেন্টার অ্যাট লো কস্ট, খুব কম খরচে, যেটা সরকারিভাবে পরিচালিত হয়। Trained at the center, they can receive loan for the related business and start working. এরকম ভাবে বিভিন্ন সেন্টার থেকে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে, or you can say from bank, তারা লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে। It is found that, এটা খুঁজে পাওয়া যায় যে in most cases they come out successful, বেশিরভাগ জায়গাতেই তারা সফল হয়। To be self-employed is really praiseworthy, আত্মনির্ভরশীল হওয়া সত্যি একটা প্রশংসনীয় কাজ আর কি, praiseworthy. By such efforts, the poor, uneducated, and above all educated but unemployed people can make a room in workforce and can change their lot radically. Radically মানে আনুপাতিক হারে। They can be self-sufficient and win poverty, তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং দারিদ্রতাকে জয় করতে পারে। It is true that her job may be petty, but not ignorable. Rather, it is more honorable and significant than those jobs under an institution, either government or non-government or private. বলছে কি যে এটা সত্যি যে সে বা তার জব ছোট বা ক্ষুদ্র, পিটি মানে ক্ষুদ্র বা ছোট হতে পারে, বাট অগ্রহণযোগ্য নয়, বরং এটা আরো বেশি সম্মানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ, সিগনিফিক্যান্ট, সেই সমস্ত জবের চেয়ে যেগুলো কারো অধীনে থেকে করা হয়, কারো আন্ডারে থেকে করা হয়। ওকে, সেটা হতে পারে সরকারি অথবা বেসরকারি। ইনফ্যাক্ট মানে প্রকৃতপক্ষে, ইনফ্যাক্ট মানে প্রকৃতপক্ষে। সেলফ রিলায়েন্স ইজ দ্য বেস্ট রিলায়েন্স। রিলায়েন্স মানে কি? বিশ্বস্ততা, একাগ্রতা, আত্মনির্ভরশীলতাই হচ্ছে সত্যিকারের, কি বলা যায়, নির্ভরশীলতা বা আত্মবিশ্বাসই হচ্ছে সত্যিকারের বিশ্বাস, এরকম আর কি। তো প্যাসেজটা কি সবাই বুঝছেন? কোথাও কোনো সেন্টেন্স, কোনো ওয়ার্ড সমস্যা আছে? এমন কোনো সেন্টেন্স আছে যেটার বাংলা আপনি করতে পারবেন না এই জায়গাটাতে? এমন কোনো সেন্টেন্স আছে? বলতে পারবেন? জুলফিকার মাহমুদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Okay, I am requesting to you, please read this passage and try to Bengali meaning. Okay. Yes, sir. Self-employment is the best employment that makes a man individually strong. Self-employment, আত্মনির্ভরশীল is by the best employment, সবচেয়ে বড় চাকরি, যা makes a man, একজন মানুষকে তৈরি করে individually, পৃথকভাবে strong, শক্তিশালী। It refers to, এটা বোঝায় not working for an employer, একজন কর্মী হিসেবে কাজ নয়, but finding work for oneself, নিজের জন্য কাজ খুঁজে নেওয়া, or having one's own business, অথবা নিজের একটি ব্যবসা থাকা, হ্যাভিং মানে থাকা। That is, ওটা হয় when, যখন a man, একজন মানুষ, or woman himself, herself, একজন পুরুষ অথবা মহিলা সে নিজে arranges a source of work, অ্যারেঞ্জ মানে জোগাড় করা, ঠিক আছে, জোগাড় করা, অ্যারেঞ্জ করা, জোগাড় করে, a source of work, কাজের উৎস, is called self-employment, এটাকে বলা হয় আত্মনির্ভরশীল। is called, এটাকে বলা হয়, many ways, এটা
কোন বলা টেন্সের হয়। সেন্টেন্স? It is passive, present indefinite tense. Yes, thank you. Then Present indefinite tense এর passive voice. then There are many ways. আছে many ways. অনেক পন্থা to be হতে self employed in বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আত্মনির্ভরশীল হতে অনেক পথ আছে। such as যেমন she may be a mechanic, সে হতে পারে একজন মেকানিক, ড্রাইভার, পেইন্টার, ফিশ কাল্টিভেটর, চিত্রকর এবং মৎস্যজীবী, পোল্ট্রি ফার্মার, ইটিসি ইত্যাদি। There are many youth training centers across বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাঝে অনেক যুব ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। Unemployed youth people, this institution to be self-employed. Unemployed young people, বেকার যুবক can take নিতে পারে ট্রেনিং নিতে পারে from this institution, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে to be self-employed, আত্মনির্ভরশীল হতে। They can get, তারা পেতে পারে ট্রেনিং from government run youth training center at low cost. They can get, তারা পেতে পারে ট্রেনিং পেতে পারে সরকারের কাছ থেকে run youth চালিয়ে যেতে youth training center at low cost, কম মূল্যে ট্রেনিংটাকে চালিয়ে যেতে। Trained at the center trained at center শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। Trained at the center, trained মানে trained at the center মানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। They can receive loan, তারা লোন নিতে পারে। They can receive loan, তারা লোন নিতে পারে for the related business সম্পর্কিত and start working, এবং কাজ শুরু করতে পারে। It is found that, এটা পাওয়া যায় যে in most cases, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে they come out successful, তারা তারা সফল হতে পারে। To be self-employed is really praiseworthy মানে প্রশংসনীয়। To be self-employed, আত্মনির্ভরশীল হতে সত্যিকার অর্থে না হতে না, হওয়া। এখানে এটা সাবজেক্ট। হ্যাঁ, আত্মনির্ভরশীল হওয়াটা সত্যিকার অর্থে প্রশংসনীয়। by such effort এই প্রচেষ্টা দ্বারা the poor uneducated অশিক্ষিত uneducated অশিক্ষিত মানুষ and above all educated এবং সকল শিক্ষিত মানুষ, but unemployed people বেকার মানুষ can make a room, এবং can পারে make a room, একটা সুযোগ পেতে পারে in the work, কাজে in the workforce, কাজের একটা সুযোগ পেতে পারে and can change their lot radically, can change পরিবর্তন করতে পারে their lot, তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে রেডিক্যালি মানে আনুপাতিক হারে বা ধারাবাহিক ভাবে। ঠিক আছে, আনুপাতিক হারে। They can be self-sufficient, they can be, তারা হতে পারে self-sufficient, আত্মনির্ভরশীল and win, এবং জয়লাভ করতে পারে poverty, দারিদ্রতাকে। It is true that, এটা সত্য যে
হার জব তার কাজ, মেবি পিটি, মেবি হতে পারে পিটি, আনন্দদায়ক, বাট নট ignorable, 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 ইগনোরকে এড়িয়ে যাওয়া। তারপর বাট নট ignorable, তো ওইটা ওই বানানটাই হবে ইগনোরেবল। মানে কি দেখেন, হিজ ওয়ার্ক আর হার জব মেবি ক্ষুদ্র, মানে পিটি মানে ক্ষুদ্র বা ছোট হতে পারে, কিন্তু অগ্রহণযোগ্য নয়, আনএক্সপেক্টেবল নয়, ইগনোরেবল নয়, ঠিক আছে। rather than rather it is rather বরং ইট ইজ মোর অনারেবল, বরং এটা বেশি সম্মানীয়। সম্মানীয়, and significant এবং তাৎপর্যপূর্ণ, then those job ওই সমস্ত কাজ থেকে, under an institution, under an institution একটা প্রতিষ্ঠানের অধীনে, either গভর্নমেন্টের একটা ইনস্টিটিউশনের অধীনে ওই সমস্ত কাজ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, or non government or private, non government এবং প্রাইভেট। যাই হোক, তার বস্তুত সেলফ রিলায়েন্স, রিলায়েন্স মানে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, ইজ হয় দ্য বেস্ট রিলায়েন্স, সবচেয়ে বড় বিশ্বাস। তো যাই হোক, এবার কি সবাই বুঝছেন? উনি অনেক সুন্দর করে বলছে, বুঝছেন? ওকে, এবার জুলফিকার সাহেব আপনি ইয়ে করেন, এই প্রশ্ন দেখে আপনার মতো করে বলবেন, হোয়াট ইজ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, নিজের মতো করে বলেন। পারতে হবে, সেলফ 2 লাইন বা 3 লাইন। employment, I think the self employment is that work, any person can ignore, any person every time ignore the under government job, he has to create new for himself, creating দেখেন আপনাকে বুঝতে হবে এরকম না, দেখেন what is self employment, so you can say that, listen to me, you can say that self employment is on types of employment where a person can build his own business। কি বললাম বলেন তো? দেখেন আমি কিন্তু আমার মনে যা আসছে সেটাই বলছি। where মানে যেখানে a person can build his own business, কথা বুঝতে পারছেন? আগে বুঝতে হবে সেলফ এমপ্লয়মেন্টটা কি, যেখানে একটা লোক তার নিজস্ব বিজনেস তৈরি করতে পারে। ওকে, এরপর আপনি বলতে পারেন যে দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু বি সেলফ এমপ্লয়েড ইন আওয়ার কান্ট্রি, লাইক পিপল মে ডু মানে কি করতে পারে, পোল্ট্রি ফার্ম, ফিশ কাল্টিভেট, and then আরো এখানে কি কি দেখছেন আপনারা জানো, পেইন্টার, দে মে বি পেইন্টার, mechanics or driver, so there are so many way to be self employed। এবার দেখেন small industries, হ্যাঁ, so এবার লেখা আছে how can a person be self employed, কিভাবে একটা মানুষ সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারে বলেন তো কি হবে জুলফিকার? How can a person, just give some answer by using 3 or 4 point, okay, just firstly you will take some point। A person can be employment as a mechanic, no, this is not an answer. How can a person painter, be self-employed? Just you have to answer what's the way, what's the process. Did you understand? I mean, you can say young people, yes, training, process,
He can Yes, you can say young can- people can train himself from any government, or non-government any government organization. institution or Those non-government হ্যাঁ, এরপর আরো আপনি institution. বাড়াতে পারেন, এরকম দেখেন, those who are working for unemployed people. ওকে, কি বললাম বলেন তো? those যারা who are working for unemployed people. So many of the young people, those who are educated or uneducated, can build his own business by taking training from training center, different types of training center. Also they can take loan or get loan. Okay, they can start their business to take loan from different types of bank or these types of institution. Have you understood what I have said? But we cannot create Yes, you have to create those types of sentences in your own words, in your own way. I have Yeah. said that to make 2 or 3 points, just firstly you will get some point. Okay, আগে বুঝতে হবে যে how can a person be self employed, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন, কি লিখবেন, ট্রেনিং নিয়ে করতে পারে, লোন নিয়ে করতে পারে, অথবা কি করতে পারে, এখানে এখানে আরো কি কি পয়েন্ট এখানে দেখছেন, জাস্ট এটা ভালোভাবে আগে বুঝবেন। Sir, when I start read out, I forget myself. না, ভুললে হবে না, বলতে হবে। এরপর দেখেন, ডাজ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যালিভিয়েট পভার্টি অ্যান্ড মাইজারি? অ্যালিভিয়েট মানে হচ্ছে লাঘব করা, কমানো, ডিক্রিজ করা, দূর করা, এলিমিনেট করা। ওকে, অ্যালিভিয়েট। মাইজারি মানে কি? পভার্টি অ্যান্ড মাইজারি। মাইজারি মানে নিষ্ঠুরতা, দারিদ্রতা, পভার্টি মানে দারিদ্রতা, বুঝছেন? মাইজারি মানে দুর্দশা, দৈন্য, কষ্ট, যন্ত্রণা। বলছে কি যে আত্মনির্ভরশীলতা কি সমাজ থেকে দারিদ্রতা এবং এই যে কষ্ট, দুর্দশা দূর করতে পারে, এলিভেট করতে পারে? সো হোয়াট উইল বি ইওর অ্যানসার? এলিভেট কি দূর করা? দূর করা, রিমুভ করা। Who can give this answer against this question? এক্সকিউজ মি, যে মিজারি MISERY, এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা আরেকবার একটু বলেন। মাইজারি, নট মিজারি, মাইজারি। মাইজারি, মাইজার, মাইজার মানে কি জানেন? কৃপণ। এটা হচ্ছে মাইজারি, কৃপণ, মাইজার সেটা একটা নাউন। আর এখানে poverty and misery, that is adjective. I mean the meaning of this word is দুর্দশা, ট্রাভেলনেস, দারিদ্রতা, যন্ত্রণা, পেইন। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, so will you give this answer against this question? Does self-employment alleviate poverty and misery? কেউ পারবেন? ট্রাই করি। বলেন, 2 লাইন আর 3 লাইন কি কি বলতে পারেন দেখেন। আমি একটু বাংলা বলে দিই, খেয়াল করেন। না না, আমি লাস্ট কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিতে বলছি, যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কি সমাজ থেকে দারিদ্রতা বা দুর্দশা দূর করতে পারে? তো দূর করে, তো আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ এটা দূর করে। হ্যাঁ, এরপরে কি বলতে পারেন, যে একজন মানুষ যদি আত্মনির্ভরশীল হয় তাহলে সে আরো 10 জনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, এবং এটা যে কোনো, এই যে একটু আগে দেখলেন, যে কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি চাকরি যেটার অধীনে মানুষ থাকে তার চেয়েও অনেক ভালো, সম্মানীয়, প্রেইজওর্দি, অনারেবল। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন। কথা বুঝছেন? বলেন। person labor by skill manpower makes skill manpower. আর কেউ কিছু বলেন? পারবেন না? আমি তো বলে দিচ্ছি সবই, আপনাকে আগে বুঝতে হবে। এখানে যে সেন্টেন্স গুলো আমার লেখা আছে এগুলো সবই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা মডাল ভার্ব ইউজ করে লেখা, এই স্ট্রাকচার গুলো সবই। তো আপনাকে আর কিছু প্যাসিভ ভয়েস আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের, আপনার উত্তরগুলোও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিতে হবে। এখানে যে ডাজ দিয়ে কোশ্চেনটা করা মানে কি,
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। Present indefinite. উত্তরটা দিতে হবে এইভাবে, যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যালিভিয়েটস, এখানে আবার একটা এস হবে অ্যান্সারের সময়, এখানে এস হবে কারণ এখানে ডাজ আছে তো, Alleviates. আর এখানে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সাবজেক্ট থার্ড পারসন ইয়েস, তো Alleviates ইউ ক্যান সে poverty and ইয়েস, দেখেন ইয়েস সেলফ এমপ্লয়মেন্ট alleviates poverty and misery from this society or our society. And you can also say when a person makes, or you have said that yes, when a person finding work for herself or himself or having on own business, they can involve many people, they can involve তারা নিতে পারে or take many people, those who are finding work, and in this way many of unemployment people get their job, and they will survive there, they will arrange or get money for their family. And you can also say that self business or self employment is better than any other government or ungovernment job. Those are remain under person or any types of কি বলা যায় authorities. Okay, so we can say this is very honorable, very praiseworthy job or work for ourselves, though it is very pity, but it is praiseworthy. আর এখানে আরো একটা ওয়ার্ড ছিল এই significant, এই যে it is very significant for the people, for the employed. self employment is the best reliance. Yes, তো এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এইভাবে বলতে হবে, বলা শিখতে হবে, এগোতে হবে। ওয়ার্ড আসছে না মুখে এটা বললে হবে না, ওয়ার্ড আনতে হবে। এই প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়বেন, এইভাবে করলে কি হয় জানেন, খুব সহজে খুব দ্রুত যদি কাজ করেন, কাজ না করলে হবে না। আমি বললাম কথা শুনে গেলে হবে, যদি কাজ করেন তাহলে পারবেন। এইভাবে পড়বেন, পড়ে অর্থ বুঝবেন। আগে বলছি বাংলা অর্থ বুঝতে হবে, না হলে তো আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন না অর্থ না বুঝলে। তো বাংলা অর্থ বোঝার পর এই কোশ্চেন গুলো দেখবেন, কোশ্চেনের এগেইনস্টে আপনি কিছু অ্যান্সার তৈরি করবেন। এক একটা কোশ্চেনের এগেইনস্টে আপনি 2টা বা 3টা পয়েন্ট, 2টা বা 3টা লাইন আপনি লিখলেন। এখানে 3টা কোশ্চেন আছে, আপনার 9টা লাইন হলো বা 10টা লাইন হলো। এরকম করে সঠিক ভার্ব, সাবজেক্ট, স্ট্রাকচার ইউজ করে লিখতে হবে। কি পয়েন্ট গুলো আপনার নিতে হবে, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে মনে হচ্ছে, যেমন সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ডেফিনেশনটা কি, বা মানুষ কিভাবে সেলফ এমপ্লয় হতে পারে, হলে এর উপকারিতাটা কি, কথা বলছেন, এই বিষয়গুলো বুঝে সামারাইজ করে নিতে হবে। আপনি যদি অ্যাটলিস্ট, আমি এটা বারবার বলছি, 10টা টপিকস এর প্রেজেন্টেশন এইভাবে দিতে পারেন, বুঝে দেন যদি, তাহলে অনেক দ্রুত আপনি গ্যাদার করতে পারবেন, ইমপ্রুভ করতে পারবেন। বাংলায় যদি এই বাক্যটা পড়ি যে আত্মনির্ভরশীল কাজ অন্যের অধীনের থেকে ভালো, তাহলে কি বলা যায়, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ বেটার দেন সাবঅর্ডিনেট কি বলা যায়, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ বেটার দেন আন্ডার দ্য আদার্স পিপল। আন্ডার মানে অধীনে, আন্ডার দ্য আদার্স পিপল, ইয়েস। আর এখানে আন্ডার এর আগে আপনি একটা ভার্ব ব্যবহার করতে পারেন, টু স্টে আন্ডার দ্য আদার্স পিপল। টু স্টে মানে থাকা, STAY, স্টে মানে থাকা, অন্যের অধীনে থাকা, এটা থাকা আর কি, স্টে STAY। তো যাই হোক, সবাই কি প্যাসেজটা বুঝতে পারছেন? আমি কি বলছি একটু স্ক্রিনশট দিন, এটা করে দিবেন। একটু স্ক্রিনশট দেন প্যাসেজটাকে। দিছেন সবাই? স্যার এখানে তো স্ক্রিন আসছে না স্যার, আমি তো স্ক্রিনশট দিতে চাইছিলাম, তো পেজটা দেখা যাচ্ছে না কেন? সবাই তো দেখতে পারছে। বাকি সব কি দেখতে পাচ্ছে? পাচ্ছেন না? দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, আপনি কেটে আবার জয়েন দেন। ওকে। কফি
মশা জায়গায় ই করো না, আরে মশা রে। কার মশা লাগে? স্ক্রিনশট দিছেন? স্যার দিয়েছি। তাহলে কি করবেন বলেন তো? কাজ করতে হবে কিন্তু এইটা থেকে ভালোভাবে পড়ে দেখে, অর্থ তো বলে দিলাম, নিজের মতো করে খাতায় উঠাবেন, খাতায় লিখবেন নিজের স্যার এখন ওয়ার্ডে, পাইছি। নিজে যা মনে আসে এখান থেকে কিছু ওয়ার্ড নিবেন, নিয়ে নিজের মতো করে সেন্টেন্স গঠন করবেন। ঠিক আছে? করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবেন। আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাদের? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এবারে এইখানে একটা ফাইল একটু দেখেন, এই জায়গাটাতে এখানে কিছু ভার্ব আছে, খেয়াল করেন। এই যে এখানে কিছু ভার্ব আছে, ভার্বটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই, ইগনোর, ইমাজিন, ইমপ্রেস, ইমপ্রুভ, ইনক্লুড, ইনক্রিজ, ইন্টারভিউ, ইন্ট্রোডিউস। এই ভার্বগুলো দিয়ে এই ভার্বগুলো দিয়ে এখানে আমি একটা প্যারাগ্রাফের মতো করে আর কি তৈরি করছি, এই ভার্বগুলোর উপর এখানে হাইলাইট করছি। তো এটা একজন একটু পড়েন তো, আরেক একটু ভার্বগুলো আগে পড়েন, একজন, যে কোনো একজন। স্যার আমি করি। হুম করি। আইডেন্টিফাই, চিহ্নিত করা। স্যার সাধারণ গুলো করবো। আইডেন্টিফাইড, হুম হুম আইডেন্টিফাই চিহ্নিত করা, আইডেন্টিফাইড, আইডেন্টিফাইড। ইগনোর অবজ্ঞা করা, ইগনোরড, ইগনোরড। ইমাজিন কল্পনা করা, ইমাজিনড, ইমাজিনড। ইমপ্রেস প্রভাবিত করা, ইমপ্রেসড, ইমপ্রেসড। ইমপ্রুভ উন্নতি করা, ইমপ্রুভড, ইমপ্রুভড। ইনক্লুড সংযুক্ত করা, ইনক্লুডেড, ইনক্লুডেড। ইনক্রিজ বাড়ানো, ইনক্রিজড, ইনক্রিজড। ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউড, ইন্টারভিউড। ইন্ট্রোডিউস সূচনা করা, ইন্ট্রোডিউসড, ইন্ট্রোডিউস। I have identified a thief. Many people ignore him because he used to steal from people home. বাংলা বলতে হবে, এগুলো বাংলা কি? I have identified a thief. আমি একজন চোর শনাক্ত করেছি। হুম Many people ignore him. অনেক মানুষ তাকে অবজ্ঞা করে, because he used to steal. Because কারণ he used to steal from people home. সে মানুষের বাড়িতে চুরি করে। I did not imagine, আমি এটা কল্পনা করতে পারি না, পারিনি, পারিনি, that I can able to catch him. That এটা I can able to catch him, আমি তাকে ধরতে পারবো। When I have caught him, যখন আমি তাকে ধরেছি, people looked at me, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, with impressive mood, মানে with impressive mood মানে আমার ইমপ্রেসিভ মানে একটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হ্যাঁ, মুগ্ধ দৃষ্টিতে। I have given him to the police, আমি তাকে পুলিশে দিয়েছি। পুলিশ took him, পুলিশ তাকে বলেছিল, and imposed many things on him, এবং আরো অনেক কিছু চিন্তা করেছিল তার সম্পর্কে। he were in jail for 2 months, সে 2 মাস জেলের মধ্যে ছিল। after getting freedom from jail, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, he is improving himself day by day, সে তাকে উন্নতির করেছিল, দিন দিন সে তাকে নিজেকে উন্নতি করছে। he included many things in his life, সে তার জীবন নিয়ে অনেক কিছু তার জীবনে অন্তর্ভুক্ত করেছে। that how can he lead an honest life,
কিভাবে সে তার সৎভাবে জীবন করতে পারে। He also encouraged his loyalty. সে তার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করেছিল, তার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে। সো দ্যাট পিপল ক্যান বিলিভ হিম, কিভাবে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে। and take him easily, সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারে। আফটার দ্যাট, তারপর I have taken his আফটার দ্যাট, তারপর I have taken his interview, আমি তারপর জি স্যার, I have taken his interview. taken his interview, তারপর আমি তার ইন্টারভিউ নিয়েছি। that how has he improved himself, কিভাবে সে তাকে উন্নতি করেছিল। then Just একটু wait করেন। then I shared his life story, তারপর আমি তার জীবনের জীবনের গল্প শেয়ার করেছি টু আদার পিপল, অন্য মানুষের কাছে। and also I introduce him with other people, এবং তাকে অন্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এক্সিলেন্ট, অনেক সুন্দর হয়েছে। এই যে অনেক ভালো পারেন, সব বোঝেন তো। তো দেখেন এইটা আমি ওই বিকালে একজনকে ক্লাস নিয়ে সেখানে আমি এটা লিখছিলাম। এটা কোনো গল্প টল্প কিছু না, মানে হঠাৎ করে এই ভার্ব গুলো নিয়ে এটা বানাইছি। তো আপনাদের এটা করতে হবে, এটা করা শিখতে হবে। এই ভার্ব গুলো একটু স্ক্রিনশট দিবেন। এই ভার্ব গুলো থেকে একটা প্যাসেজ নিজের মতো করে ক্রিয়েট করবেন, যে প্যাসেজটা হবে একটা স্টোরি। I mean, it can increase your creative power. So the passage will be a story. I mean, you will connect every sentence to every sentence, and you will try to make the structure by using different type of tense. Okay, for example, আমি এখানে I have used here, or I have written here, present perfect tense, or past indefinite tense, or negative sentence of past indefinite tense, or present continuous tense. Okay, there are so many things that I have used here. So you have to do it, but you have to use these types of verb. I mean selected verb, those are selected verb. And I mean, you have to remember that your passage included with those verb. You can explore yourself, you can modify, you can take others verb also for giving proper meaning or for making proper story. Okay, but you need those verb exclusive. So বিষয়টা বুঝতে, আমি কি বললাম কি বুঝতে পারছেন? এই ভার্ব গুলো থেকে একটা প্যাসেজ এইভাবে আপনারা তৈরি করবেন। বোঝা গেল আমি কি বললাম? নিজের মতো করে পারা যাবে, কি মনে হয়? জি স্যার, পারবো স্যার। আপনার এই স্টোরিটা যদি শেয়ার করেন। এটা শেয়ার করলে তো হবে না, এটা কি জন্য না, এটা শেয়ার করব? আমি লিখবো, তারপর দেখবো এটা বাংলা বুঝতে পারছি বা নিজে থেকে বাংলা বলতে পারছি কিনা সেজন্য। এটা দেখে করলে হবে না, একদম ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে হবে। এই যে ভার্ব গুলো আমি লিখছি, এইটা নিয়ে করবো না স্যার। এইটা প্রথমে লিখবো, লেখার পর দেখবো যে ওইটা ইংলিশে বলার পর বাংলা আমি বলতে পারছি। এই যে ভার্ব গুলো আমি লিখছি, এটা দিয়ে হাজারো প্যাসেজ তৈরি করা এটা যাবে। দিয়ে কথা বুঝেন নাই? নতুন একটা প্যাসেজ নিয়ে আপনাকে দিব ইনশাআল্লাহ কালকে। ওকে, মনে থাকবে সবার? পারবেন ইনশাআল্লাহ। জি, ওকে। আজকের টপিক গুলো অনেক সহজ মনে হয়।